వెల్కమ్ టు పీవీఆర్ న్యూస్. గతంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో తన తండ్రిని కోల్పోయానని, అహ్మదాబాద్ దుర్ఘటనలో ఆప్తులను కోల్పోయిన వారి బాధలను అర్థం చేసుకోగలనని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రమాదాన్ని విమానయాన శాఖ అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందన్నారు. విచారణకు తక్షణమే 5 సభ్యుల కమిటీ వేశామని చెప్పారు. ఏమి జరిగిందని బ్లాక్ బాక్స్ విశ్లేషణ తర్వాత తెలుస్తుందని ఆయన తెలిపారు. 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. The accident that has happened near Ahmedabad airport shook the entire nation. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. I have also personally lost my father in a road accident. So to a certain extent, I can understand the pain and anguish that the family members are feeling. And in fact, it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, I personally rushed to the site to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. The attitude was the same from government of India and the other people at the ministry also. And once we rushed to the site, we already saw, this was just within hours of the happening of the incident. So once I arrived at the site, the government of Gujarat already put in the necessary rescue teams. The response teams from all the concerned departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to cut down the fire and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. And with the timely response, things were able to move much faster than as was expected after looking at how the crash has happened at the site. And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized. And the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర యూపీవీసీ డోర్స్ విండోస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్. మా వద్ద యూపీవీసీ డోర్స్, విండోస్, డబ్ల్యూపీసీ డోర్స్ మీకు నచ్చిన మోడల్స్, డిజైన్లలో అనుకూలమైన ధరలతో తయారు చేయబడును. ప్రొప్రైటర్ ఆర్ వెంకటేశ్వర్లు. 9951214069. ఎం రాంబాబుచారి. 9912889882. మా అడ్రస్ శివప్రియ నగర్, గుంటూరు రోడ్, మాచర్ల. ఏంటి వాటి ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇవి వచ్చేసి యూపీవీసీ మెటీరియల్ ప్రొఫైల్స్. దీన్ని ఎందుకు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్గా ఎందుకు మారిందంటే
దీనికి చెదలు పట్టదు, ఫైర్ అవ్వదు, గట్టి నాణ్యత. దీనివల్ల ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది బాగా యూపీవీసీ వచ్చేసి. మంచి క్వాలిటీ వాడుతున్నాం, అతి తక్కువ ధరలతో మంచి క్వాలిటీ అందిస్తున్నాం. ఏంటి వాటి ప్రత్యేకత ఏంటి? ఇవి వచ్చేసి యూపీవీసీ మెటీరియల్ ప్రొఫైల్స్. దీన్ని ఎందుకు వాడుతున్నారు, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్గా ఎందుకు మారిందంటే దీనికి చెదలు పట్టదు, ఫైర్ అవ్వదు, గట్టి నాణ్యత. దీనివల్ల ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది బాగా యూపీవీసీ వచ్చేసి. మంచి క్వాలిటీ వాడుతున్నాం, అతి తక్కువ ధరలతో మంచి క్వాలిటీ అందిస్తున్నాం. శివమారుతి హాస్పిటల్ బస్టాండ్లోని వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి వెనుక బజార్, మాచర్ల. డాక్టర్ పాత గీతాంజలి గారు ఎంబీబీఎస్, ఎండి, పీడియాట్రిక్స్, పల్స్, పిల్లల వైద్య నిపుణులు. అందించు వైద్య సేవలు జ్వరం, ఆయాసం, విరోచనాలు, పచ్చకామెర్లు, ఫిట్స్, పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధులకు అత్యాధునిక చికిత్సలు, రక్త సంబంధిత వ్యాధులు, ప్రత్యేక సేవలు, నెబులైజర్, అడ్వాన్స్ ఫోటోథెరపీ, రేడియంట్ ఫార్మర్స్ థెరపీ, 24/7 ల్యాబ్, ఫార్మసీ, ఎమర్జెన్సీ కేసులు చూడబడును. డాక్టర్ రవితేజ రామశెట్టి ఎంబీబీఎస్, ఎంఎస్ జనరల్ సర్జన్, ఎంసీహెచ్ ఇవాలజీ, కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ అండ్ ఎండ్రాలజిస్ట్. కిడ్నీలో రాళ్లు, ప్రోస్టల్ గ్రంథి సమస్యలు, అంగము మరియు బీజములలో సమస్యలు, మగవారి సంతానలేమి సమస్యలు, పీనల్ ఇంప్లాంట్స్, టెస్సా, మైక్రోటెస్ట్, ఎండోస్కోపీ అండ్ లేజర్స్ ప్రతి నెల 2, 4వ బుధవారాలలో చూడబడును. వివరాలకు సంప్రదించండి ఉప్పల హనుమాన్ సాయి 9100223183 అండ్ 6300807123. పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త. రవితేజ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. రవితేజ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, రింగ్ రోడ్ సెంటర్, మాచర్ల. మా వైద్యశాలలో అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలతో శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అదేవిధంగా మా వైద్యశాలలో ఎంఐసియు, ఎన్ఐసియు, ఓటీ ఆపరేషన్లు ఎంతో అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ కీర్తిరెడ్డి, డాక్టర్ సతీష్, డాక్టర్ చంద్రశేఖర్లచే వైద్య సేవలు అందించబడును. మా వద్ద కార్పొరేట్ వైద్యశాలలో ఎన్నో ఏళ్లు అనుభవం కలిగిన గైనకాలజిస్ట్, జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీలచే వైద్యం చేయబడును. ఆర్థోపెడిక్స్, పాలిట్రామా, ఓబిఎస్ అండ్ గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, పాథాలజీ, సిటీ స్కాన్, ఎక్స్రే ల్యాబ్లతో పాటు అంబులెన్స్, ఫార్మసీ సౌకర్యం కలదు. మేనేజ్మెంట్ డాక్టర్ గోనుగుంట్ల శ్రీకాంత్, నాప్థియాలజిస్ట్ డాక్టర్ గోనుగుంట్ల సాయి సుష్మా, ఎంబీబీఎస్ గైనకాలజిస్ట్.